वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पातत पावन भगत वछल किरपा दे खजाने सतगुरु जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर बड़े ही प्यार अदब सत्कार शरधा भावना के सहित गुरुद्वारा शहीदां नगर तलण जिला जलंधर दुआबे की धरती के उत्ते दूरों नेड़ों शरधा भावना सहित आके जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की महान किरपा रहमत बख्शिश हुई है। साहिब जी ने तरस करके सानू अपने चरणों विच बैठण का मौका दिता है। अस्थान के उत्ते निता प्रति की मर्यादा के मुताबिक संध्या के दीवान सजे हुए दीवाना विच आप जी ने गुरु के कीर्तनीय सिंघां दे पासों गुरु की बाणी का मनोहर कीर्तन सरवण किया। रहराज साहिब जी के पाठ सरवण किए। उपरंत सतगुरां दे पवित्र अस्थान के उत्ते जो लड़ीवार कथा इतिहास की श्री गुर प्रताप सूरज ग्रंथ पंजवीं रुत की कथा चल रही है। निता प्रति के नेम अनुसार आप जी जुड़ बैठे हो। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का सोहना सुंदर इतिहास बाजां वाले सतगुरु जी श्री आनंदपुर साहिब विखे विराजते हैं। सतगुरु जी के पवित्र दरबार विच जिथे बेअंत संगतां हाजरियां भरदियां साधु महात्मा आउंदे हन, गुरु की बाणी सरवण करते हैं, गुरु की बाणी की कथा सरवण करते हैं। उत्थे सतगुरु जी ने विद्वानां की कदर करदियां होया विशेष आदर सत्कार सहित 52 कवियां नूं भी रखिया होया है। जिवें पौंटा साहब की धरती के उत्ते जमुना के कंढे बैठ के 52 कवि आपो अपनियां रचनावां रचते सन, सतगुरु जी की महिमा करते सन। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते भी 52 कवि ते इन्हां तो इलावा होर बहुत सारे कवि जन विद्वान लोग गुरु की चरण शरण आउंदे और सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो बहुत सारा धन पदार्थ कीमती घोड़े इत्यादि दुनियावी वस्तुओं के नाल कैवल मुक्ति की भी प्राप्ति करते सतगुरु जी कल्याण कर देंगे। सो इस प्रकार बेअंत संगतां गुरु चरणों विच आउंदियां हन ते मैं संगत नूं बेनती करदा भाई गुरु के सरगुण स्वरूप की कथा चल रही है, इस करके दीवान वाला माहौल बनाने की कृपालता करो। मेरे नालों बहुत ही ज़्यादा आवाज़ तुहाडी स्टेज तक आ रही है। जे इदां ही चलता रहा तो ना तो पता लगना भी तुसी की कहना चाहुंदे हो ते ना पता लगना भी मैं 1 घंटा इत्थे की कह गया। इस करके गुर इतिहास का आनंद मानने के लिए आपो अपनी जिम्मेवारी समझो। जिहड़ा तुहाडे नाल वाला बैठा बोल रहा ना उहनूं तुसीं रोक दिओ, इदां ही फिर अगे दी अगे सारे रुक जाणगे। सतगुरु जी के दरबार विच हर प्रकार का रंग हुंदा सी प्यारिओ। विद्वानां दे विचों बहुत तकड़े तकड़े विद्वान भी, सूरमिਆਂ विचों बहुत तकड़े तकड़े सनतबद्ध शस्त्रधारी योधे सूरमे भी सतगुरु जी के दरबार विच ही मिलते सन। जेकर घोड़ियां की गल की जाए तो अरब अते इराक के जिहड़े ऐन वधिया नस्ल के घोड़े सन वो भी गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज के दरबार विच
ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ, ਪੰਜ ਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ, ਕੀਮਤੀ ਚੰਦੋਆ ਚਾਨਣੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਚੌਰ ਝੁੱਲਦਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਜਵਾਨ ਵੀ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਭੇਖ ਦਾ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬੜਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੈਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਕੱਟੜਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘੁਸਰ ਫੁਸਰ ਜੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਗੇਰੂਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਧੂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਭੇਖ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ? ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਭੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੇਖ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਹੈ? ਅਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋਵੇ ਪੂਰਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਆ ਉੱਥੇ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੱਕੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੱਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਫਿਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ, ਨਾਗਨ ਫਿਰਤ ਰੰਗ ਏਕ ਕੈ ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਿਆ ਉਹ ਨਗਨ ਵੀ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਕਈ ਸਾਧੂ ਅਨਮਤਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੇਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਖੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਲੌਜਿਕ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੀ ਭਾਵਨਾ ਸਮਝੋ। ਕਈਆਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸਵਾਹ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਜਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁਝ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਵਾਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਸਵਾਹ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਆ ਕੱਲੀ ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਵਾਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਮੋਟੀ ਪਰਤ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਸਵਾਹ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਖੱਤਰੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਸੂਦਰ, ਵੈਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਆ ਜੇ, ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰਨ,
ਸੰਗਤ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੇ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਭਾਈ ਕੱਟੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਿੱਖੋ। ਚੁੱਕਿਆ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਝੂਠ ਕੌਣ ਬੋਲੇ? ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜ ਯੋਧਾ, ਬਹੁਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜੰਮਦੇ ਦੇ 2 ਦੰਦ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸ਼ਗਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ, ਜੇ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖੁਥਰਾ ਹੈ। ਖੁਥਰਾ ਹੈ, ਖੁਥਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਭਾਈ ਸੁਥਰੇ ਜੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਲ ਪਾਇਆ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਲ ਛਕਣਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਖੁਥਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਥਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਪਰ ਹਾਸ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਰੋਣੀ ਸੂਰਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ, ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਝੋਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆ। ਭਾਈ ਸੁਥਰਾ ਜੀ ਬੜੇ ਹਾਸ ਰਸ ਵਾਲੇ, ਔਰ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਥਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਆਇਆ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਿਸੜਦਾ ਰਿਸਕਦਾ ਨਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਕਿ ਦੇਣੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਢੂਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁੰਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਔਖਾ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ। ਬਾ 10 ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ, 10 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਤੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੱਢੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਟੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਸੁਥਰਾ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੰਘਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਤੀ। ਬਾ ਫੇਰ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਵੱਢੀ ਚੁੰਡੀ, ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੰਤ ਸੋਟਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨ। ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਆ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠ ਕੇ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਦਿੰਦਾ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੁਥਰਿਆ ਚੁੰਡੀਆਂ ਕਿਉਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ? ਤੂੰ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ 3 ਵੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 3 ਵੱਢੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੱਢੀਆਂ? ਸੁਣਿਓ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ।
ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਹ ਦੀ ਪਰਤ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਚੁੰਡੀ ਵੱਢ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੱਗ ਬੁਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਭੇਖ ਦਿਖਾਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਭੇਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਐ ਤੇ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਾਮਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਵੀ ਸਜਿਆ ਦੀਵਾਨ, ਖੈਰ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਤ ਜਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਹੀ ਖਾ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ 2-3 ਵਾਰ। ਸੋ 20-22 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਨ, ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੈਰ ਚਲੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟੀਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਡੇਲੀ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਿਹਾਲ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਐਨ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਰਾਮਾਤ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਰਤਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਆਨੀਆਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਈਏ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਰਥ ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ। ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰਿਆਂ ਭਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਆਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ, ਹਰ ਨਾਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ, ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ। ਤਿੰਨ ਸੰਤਨ ਕੋ ਬੰਦਨਾ, ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਆਪ ਜਪਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾਇਆ। ਆ ਭਾਈ ਇੱਕ ਚਿੱਠ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ, ਨਗਰ ਮੋੜ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਪਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ, ਨਗਰ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ।
सो आओ विचार दे नाल जुड़िए, एक बारी फिर उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरू। कह दिया करो जी गज बज के, कुछ नहीं लगता सतनाम वाहिगुरू कहण दे उत्ते। हाँ साडा सबर बहुत कुछ जाता। मता सोचो भी जे मैं सतनाम वाहिगुरू कहूँगा तो आ टोकरी में आके माया तुसी पाओगे मैनू मिलूगी। सतनाम वाहिगुरू कहोगे तो तुहाडे घरां दे विच तुहाडे गप्पे भी वो वाहिगुरू ने फुल करने। बोलो सतनाम। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का दरबार 52 कवि हजूर के चरणों विच, और सतगुरु सच्चे पातशाह जी बहुत वड्डियां बख्शिशां, कीमती दुशाले, कीमती वस्त्र, सोना चांदी, हीरे मोती जवाहरात, विद्वानां दे कदरदान सन, आप भी विद्वान सन। सब कुछ बख्शिश करी जाते हैं। कीमती जरीदार सोने दियां काठियां वाले घोड़े, कवि आउंदे आ कविता सुणाउंदे ते महाराज सच्चे पातशाह तो खुश हो के कोई घोड़े लई जांदा, कोई हाथी लई जांदा। एक बारी ना होर वचन चेते आ गया, हुण खैर कर ही लईए, कथा करनी सी आरंभ अगे, पर हुण चेते आया ते कर लेना चाहिए। महाराज सच्चे पातशाह के दरबार में जदों कवि आया करन, महाराज बहुत बख्शिशां कर दिया करन। एक बारी कोई गरीबड़ा जा कवि आया, उन्हें कविता सुनाई बहुत सोहनी, संगत भी खुश ते मेरे बाजां वाले सतगुरु जी भी खुश। इन्ने प्रसन्नता के घर विच मौज विच पातशाह आए। पातशाह कहंदे भाई को हाथी लेके आओ। हाथी मंगाया, कहंदे लै भी कविया तेरी कविता तो प्रसन्न है, आ हाथी ले जा। हाथी मिल गया। बाकी दे कवि प्रसन्न भी, इनू हाथी दिता, सानू भी बख्शिशां मिलणगियां। जदों बाकी दे कवि प्रसन्न, संगतां प्रसन्न भी, बाजां वाले वेखो किवें खुले दिल नाल विद्वानां दी कदर करदे आ। कथा सुणाउण वालियां दी, कीर्तन सुणाउण वालियां दी, कवितावां कवि श्री ढाडियां दी, महाराज बड़ियां बख्शिशां करदे आ। पर जेड़े कवि नूं हाथी मिलिया सी ना, वो गुरमुख प्यारों निराश जिहा हो गया, मूँह जिहा लटका के बह गया। नाल वाले नूं कूणियां मारदे आ भी तूं होया की है, तैनूं बुझिया बुझिया काहतों बैठा है। महाराज ने एडी बख्शिश करती, तैनूं हाथी देता, होर की चाहीदा। कहंदा इह तां ठीक है गल भी महाराज ने हाथी देता, पर कहंदा घर च गरीबी इन्नी, इहनूं खिलाऊंगा की। फिक्र तो मैनूं हुण इह गल दा भी महाराज ने हाथी तो देता, घरे तो अपने खाण नूं रोटी नहीं। इहनूं महाराज ने सुन लिया। वो कहंदे कविया काहनूं फिक्र करदा, बाजां वाले दे दरबार विच आया। कहंदे आ जा। महाराज सच्चे पातशाह ने ढाला भरिया सोने दियां मोहरां दा, कहंदे कर झोली। झोली विच पातियां, कहंदे लै कविया तूं तेरा परिवार ते इदां दे हाथी भावें 25 होर लै आई, सारियां नूं खिलाई जाई, सारी उम्र नहीं मुकना। बोलो सतनाम। क्यों महाराज सच्चे पातशाह विद्वानां दी कदर करदे सी। हुण आ जिहड़ी माया तुसीं दिंदे हो ना कि कीर्तन दे सत्कार विच, कथा दे सत्कार विच आके तिल फुल जो सतगुरु ने बख्शिया उहदे विचों दसवंध कढ दे, इत्थे कढ दे, कढना भी चाहिए। जिहड़ा ये दसवंध कढदे हो, ये असीं अपनी मर्जी नाल नहीं कढदे, महाराज दा हुक्म है। क्योंकि जदों वो कवि नूं महाराज ने मोहरां बख्शतियां, फिर बाकी दे कवि नाराज हो गए। कहंदे महाराज सच्चे पातशाह होर समस्या आ गई। कहंदे दसो। कहंदे महाराज हुण तुहाडी हयाती विच तुहाडे रहिंदे आ असीं तुहाडे कोले आउणे आ, तुसीं इन्नियां बख्शिशां करदे हो, हाथी दिंदे हो, घोड़े हीरे चांदी सोना जवाहरात। महाराज सच्चे पातशाह आप जी जदों संसार तो चले जाओगे, फिर जिहड़े कथा कीर्तन करन वाले होणगे उन्हां नूं कौन दिया करेगा, ये बख्शिशां कौन देवेगा। महाराज कहंदे बस इन्नी गल है। वो कहंदे काहनूं फिक्र करदे हो, आ जिहड़ी गुरु की संगत है इहदे विच मैं वसदा है, इहदे विच गुरु वसदा, इहदे विच गुरु नानक वसदा है। कहंदे गुरु नानक दी संगत दिया करेगी। बोलो सतनाम। सो भाई जिहड़ा तुसीं आ पाई जांदे हो ना एक टोकरी दे विच, ये कोई आसान नहीं कर रहे, महाराज दी ड्यूटी कर रहे। महाराज ने ड्यूटी लाई है तुहाडी, बाजां वाला ड्यूटी ला के गया। सो सतगुरु किरपा करन। आओ इतिहास की लड़ी नूं आपां अगे तोरीए। कवि भाई संतोख सिंह जी चूड़ामणी कवि
बड़े सिरमौर कवि, चूड़ामणि नाम है सिर दे सब तो उपरले कीमती गहने दा। इसे तरह कवि तो बहुत होए आ कवितावां वाले, पर जे गुरु घर विच जे किसी नूं श्रोमणी कवि, चंगा शिंगार वाला कवि मन्निया गया, उच्चे मरतबे वाला मन्निया, तो वो ने भाई साहब भाई संतोख सिंह जी, जिन्हां ने सतगुरां दा इतिहास गुरमुख इउं लिखिया भी जिवें नाल ही महाराज दे तुरे फिरदे आ। जदों आपां कथा करदे आ ना, पढ़दे सुणदे आ, इउं ही लगदा भी जिवें कवि जी महाराज दे नाल ही फिरदे हुंदे। हुण सुणांगे आपां ते देखियो किदां अखां दे अगे उस फिल्म चलनी आ, साडे सारा सीन बनना। जिवें भाई संतोख सिंह जी लिख रहे आ, प्यार नाल सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। दोहरा पावन कवि हजूर गुर सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे हजूर श्री आनंदपुर साहिब विखे 52 नाम है 52 दा 52 कवि हमेशा हजूरी विच रहिंदे सन। हमेशा ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे पास कोल रहिंदे सन। ते इन्हां तो इलावा होर एक नहीं बल्कि अनेकां ही कवि जन विद्वान लोग आउंदे जांदे रहिंदे सन। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दा आके जस करदे, सतगुरु दी महिमा वडियाई शोभा दे विच कुछ ना कुछ सुणा के जांदे, ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी तो बहुत सारा धन ते सारे तरह दे सुख लोक परलोक दे सुखां दी प्राप्ति करदे। उन्हां कवियां ने जिहड़ी बाणी रची, उन्हां कवियां ने जिहड़ियां रचनावां लिखियां, जदों कहंदे वो कागज लिखिया गया, महाराज सच्चे पातशाह ने उहदा वजन करवाया भी किन्ना तोल बन गया। जदों कहंदे वजन तलवाया उन्हां रचनावां दा, कहंदे उहदा वजन किन्ना होया, 9 मन होए तोल में। 9 मन भार हो गया जिहड़ियां रचनावां 52 कवियां ने रचियां सन। ते ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਉਹ 9 ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਮ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾਏ, ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਅੱਖਰ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਾਹਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ 9 ਮਣ ਕਾਗਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰ ਤਲਵਾਇਆ 9 ਮਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਤ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਦਿਆਧਰ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਦਿਆਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। इस ग्रंथ दे विच नाना विध, नाना नाम है अनेकां दा। विध कईए तरीके, अनेकां विधियां दी अनेकां तरह दी कविता इस विच रची हुई सी। और एवें नहीं सी बस तुकबंदी करी गए, जां जिवें अजकल खुली कविता लिखण दा रिवाज है ते कई कवितावां इदां दीयां लिखियां हुंदियां, कईयां ने उहदा ना मूँह ना सिर ना पैर, पता ही नहीं लगदा भी लिखण वाला कहना की चाहुंदा है। अजकल दे गीतकारां वल देख लो, गीत लिखदे आ, पता ही नहीं लगता भी कहना किहनूं चाहुंदा, की कह रहे हैं, तो मतलब की बन गया। फिर उपरों उन्हां दा वीडियो फिल्मांकन इदां दा हुंदा, गीत दे बोल कुछ हुंदे है, वीडियो किसी तरह की होर बनी हुंदी है। गीत विच पंजाबण मुटियारां दी चुन्नी दी सिफत कीती हुंदी है, ते ओह जिहड़ी विच बीबी मॉडल हुंदी है, पूरी एक चुन्नी जिन्ने सारे तन ते कपड़े नहीं हुंदे। बोलो सतनाम। क्योंकि इदां दा चल रहा ना सिस्टम। पर वो जिहड़े कवि सी जिहड़ियां उन्हां ने कवितावां रचियां, विद्वान कलगीधर पातशाह दे दरबार विच कहंदे जिहड़ियां उन्हां ने कवितावां रचियां 9 रसां दे सहित रचियां। प्यारिओ 9 रस है पिंगल दे विच मन्ने होए। जदों कोई काव्य रचना करदा, छंदाबंदी करदा, वो 9 रस किहड़े किहड़े आ? शिंगार रस है, इसे प्रकार हास रस है, करुणा रस है, रुद्र रस है, वीर रस है, भय रस है, भयानक रस, विभत्स रस है, और इसे प्रकार अद्भुत रस, शांत रस। ये 9 प्रकार के रस। किसी विद्वान ने इन्हां रसां नूं
ਇੱਕ ਦੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੁਹਾਸ ਰਸ ਕਰੁਣਾ ਰੁਦਰ ਸੋ ਵੀਰ ਭੈ ਬਿਭਤ ਸਬਖਾਨੀਏ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਾਂਤ ਸੋ ਧੀਰ। 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 9 ਮਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪੱਤਰੇ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, 7 ਮਹੀਨੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਮੁਗਲੀਆ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤੀ ਰੱਖਿਆ। 7 ਮਹੀਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 7 ਮਹੀਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੋੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜੰਗ ਲੜ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਤਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਨਿਰਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਮਨ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ, ਪਰ ਮਨਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਉਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਉਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਬਣੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਆ ਗਿਣਤੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੋਤਾ ਰਟਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿੱਤ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 3-3 4-4 ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ, ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਹਰਾਓ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਦੁਹਰਾਓ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਹ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਓ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਹ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਫੇਰ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਣ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, 4 ਭਾਈ ਉਹ ਫੱਟੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਖਾਣੇ ਦੀ, ਭੋਜਨ ਦੀ। ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕੌਣ ਛਕਾਵੇਗਾ ਭਾਈ? ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ ਭੋਜਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਖੱਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ। ਪੁਜਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਉਡੀਕਦਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਖੈਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅਗਾਂਹ ਟਰਾਈ ਕਰ। ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਸੁੰਨਸਾਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ। 1-2 ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੱਭਦਾ ਲਭਾਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡਰਦਾ ਜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੇਕਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਧਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਬਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਿਹਫਲ ਕਰਨੀ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਸਬਲਾ ਕਰ ਲੈ।
ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਰੱਜ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਇਆ। ਵਜਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦੁੱਪੜ ਵੱਜੇ ਨਾਲੇ ਤਪਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ। ਓਏ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਦਾ ਸਾਈਂ ਰਾਜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜੀ ਬੁੱਲਾ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ, ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਖੁਰਾਕ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਚੀਆਂ ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 9 ਰਸਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ। ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਮਚਿਓ ਜੰਗ ਗੁਰ ਸੰਗ ਵੱਡ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਾਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਲਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਾਧੀਆਂ, ਕਸਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਾਸ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥੈਲੀ ਦੇ ਚੱਟੇ ਵੱਟੇ ਆ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ? ਸੌਹਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ। ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਬਣਾਇਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਸੀ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਹੀਰੇ, ਮੋਤੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਸਨ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸੀ, ਜਾਂ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜੋੜੇ ਸਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਥ ਗੱਡੇ ਭੇਜੋ, ਬਲਦ ਭੇਜੋ, ਖੱਚਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਗੂਣਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੱਦ ਭਰ ਦਿਓ, ਆ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਛਿੱਤਰ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਤਰ ਭਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਪਰਖ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਭ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾਈ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਨਾ, ਫਾਇਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਖੱਚਰਾਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਜੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਸੋਈਆਂ 'ਚ ਧਰਤੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਖੁੱਲਾਂਗੇ ਚਲੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਧੂਪ ਧਾਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਖੁਰਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਲਿੱਦ ਨਿਕਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਜੋੜੇ
ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦਾ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਸਤਰ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਨਾ ਡਰਦੇ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਵਿੱਚ ਝੂਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਧਰਮ ਰਿਹਾ, ਈਮਾਨ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 9 ਮਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਦਿਆਧਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਦੀ ਜਿਲਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ, ਉਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥਕ ਪ੍ਰਿਥਕ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੱਤਰੇ ਸਨ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਹੋ ਕੇ ਖਿਲਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀ ਭੋਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀਅਤ ਇੰਨੀ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, 6 ਜੂਨ ਲੰਘਿਆ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਆਪਾਂ ਮਨਾਇਆ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਰਨਲ ਸੁਵੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਗਈ। 6 ਜੂਨ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ 6 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, 6 ਅਤੇ 7 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਜਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹਿਤ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਬੀੜ, 10ਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੀੜਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਬੀੜਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਬੋਰੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਰਾਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੌਜੂਦ, ਕੋਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਗੁਲਾਮ ਜਹਿਨੀਅਤ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਵਿਰਸਾ, ਅਨਮੋਲ ਸਾਹਿਤ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਗਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਣਾ। ਲਿਖਦਿਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੈਟਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਈ। ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਇਕ ਸਨ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ
ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ 1988 ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੁਕਮਨਾਮੇ, ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਲਕੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਹ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੱਭਣੀ ਆ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰੈਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, 6 ਅਤੇ 7 ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਈਆਂ ਫੌਜ ਨੇ। ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹਿਤ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬੋਰੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਕੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰ ਰੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਅੱਗ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਛਿੜਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਫੈਲ ਗਈ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲਾ ਉਧਰ ਜਾ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਵਿਚਾਰ ਇੱਧਰ ਚੱਲ ਪਈ, ਵਿਦਿਆਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਈਏ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਤ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ 1945 ਦੇ ਵਿੱਚ। 1945 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਾਬਾ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। 1946 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਹਿਤ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋਣ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾਣ ਪਰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਗਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚੱਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਟੋਪੀ, ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ, ਪਵਿੱਤਰ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਏ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਤਾਬ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਪਰ ਫਰਕ ਵੇਖੋ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਾਜੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਲੈ ਆਏ ਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੂੰ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੇਖੋ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਜਹਨੀਅਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਤੋ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਈਮਾਨ ਤੋਂ ਗਰਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਐ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਗਊਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਚਲੋ ਧਰੋਹਰ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਅੰਗ ਸਨ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਤਰੇ ਸਨ, ਜਲਦ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਿੰਨੇ ਤਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਲ ਲੱਗੇ ਵਾਲੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪਾਉਣ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2022 ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਣਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਪੱਤਰੇ ਸਨ, ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨੇ ਪੱਤਰੇ ਆਏ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਖਿਲਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆ ਧਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਕੀਮਤੀ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵਾਲਾ 9 ਮਣ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਪੱਤਰੇ, 62 ਪੇਜਸ, 62 ਪੱਤਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਏ? ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ 62 ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ,
आहे ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਗਤ ਕੋ ਆਗੇ ਅਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਰੋਤਾ ਜਤ ਲਾਏ ਹੇ ਸਰੋਤਾ ਜਨੋ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 62 ਪੱਤਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਵਿਤ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਣਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਚਾਟ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਮਨ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਕਵਿਤ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾਏ, 4 ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ। 4 ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ, ਅਰਥ, ਕਾਮ ਤੇ ਮੋਖ। ਧਰਮ ਕਹੀਏ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਰਥ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਾਮ ਕਾਮਨਾ ਇੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਮੋਖ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਦੀ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ 4 ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਵਿਤ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਿਰਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਰੂਪ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ, ਜਿਉ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਚਿਤ ਲਾਏ ਗੁਰ ਜਸ ਤੇ ਉਚਟੋ ਨਹੀਂ, ਚਤੁਰ ਪਦਾਰਥ ਦਾਏ। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे समर्थ आगम पूरन मोहे मया तहार, अंधकूप महापयान नानक पार उतार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तू ठाक